Glory to God in the highest. Today's topic is Don't be guided by the blind. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. The topic is Don't be guided by the blind. I would like to read one good Bible verse from Matthew chapter 15, verse 14. Jesus said about the Pharisees and the scribes, "Let them alone. They are blind guides of the blind. And if a blind man guides a blind man, both will fall into a pit." Some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and questioned him about his disciples for not washing hands before eating. Traditions and practices were very strictly followed by the Pharisees and the scribes. But Jesus gave more importance to the will of God, the word of God, and the things to be done in order to enter the kingdom of God. In Matthew chapter 15, verses 8 and 9, Jesus called them hypocrites and repeated to them the word of God spoken through Isaiah in chapter 29, verse 13. This people honors me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. Matthew 15:11, Jesus said to the crowd, "It is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man." Verse 19 says, "For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders." The Pharisees and scribes gave great importance to washing hands before eating, but they ignored the teaching of Jesus, the Son of God, sent by our Heavenly Father. So Jesus did not agree with the thoughts of the Pharisees and the scribes regarding washing hands before eating. Jesus did not intend to promote not washing hands before eating. He wanted to establish that the sanctity of the heart is more important than the cleanliness of the hands. According to Jesus, the Pharisees and the scribes were like blind guides who taught the blind or the ignorant, and the chance of falling into a pit or continuing to make mistakes was very likely. In everyday life, we can come across so many blind guides who may mislead us. It can be parents, teachers, pastors, siblings, uncles, aunts, neighbors, friends, girlfriends, or boyfriends. In every moment of our life, we have to hold on to the Word of God to make sure that we are not misguided by someone blind about the Word of God. Let's see what are some blind guides in our life. 1. Our traditions and practices can be blind guides. There are plenty of traditions and practices in every community, religion, and race. As long as it enhances love, relationship, and faith in God, it is okay. Getting too strict with the traditions and practices for the sake of doing it is not benefiting anyone. It's not pleasing to God either. Several people observe Sunday by going to church and attending the prayer service. Other than their physical presence, their mind may be away from God. They may not be worshiping God in truth and spirit. It is okay reading a prayer from a book as long as your heart is with God. Several people are not excited to be in the presence of God and worshiping Him from the heart. John chapter 4, verse 23, Jesus said to the Samaritan woman, "But an hour is coming, and now is, when the true worshippers will
worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshippers. Now, let's see, are we worshiping God in spirit and truth? Other than taking credit for going to church, their heart is not at all repentant or transformed. This has no value in front of God. If a child goes to church and does not repent or get transformed, we cannot blame. Going to church itself is a big thing for a child. Receiving the Holy Communion without spiritual preparation and doing things contrary to God's will immediately after that is a practice for some people. Getting intoxicated, saying slanders, fighting during church meetings for silly reasons, hurting the family members and others after church is a usual practice for some people. People like these are not different from the Pharisees and scribes who were strict with traditions and practices. They are blind guides to others. Parents can be blind guides. It is expectation of most parents that their children keep high moral standards. Lots of times we see that some parents are blind guides to their children. The parents who live a very worldly life, gossip about others and spread scandals are blind guides who make the future of their children miserable. The parents who constantly use alcohol and drugs can never be role models to their children. Their addiction can be the biggest worry of their children, of which the parents may not be aware of. I personally know families where the father gets drunk, acts recklessly, violently, and irresponsibly, which puts everyone in a mental trauma. The possibility is that the children of addicted parents inherit their habit from the parents and follow the same path of addiction or even something worse than that. They may end up as jobless or homeless people. When they don't have enough money to cater to their addiction, they may even steal from others or kill someone for money. They may end up in jail. This is an example of the blind leading the blind. Next, friends can be blind guides. When the parents seem like blind guides, usually children turn to their friends for ideas and fun time. Those friends may be coming from distorted or broken families whose parents might be blind guides. For the time being, they may find comfort and mental asylum among those friends. Slowly, they may develop drinking habits which can lead to addiction and added problems. Next, denominations can be blind guides. Sometimes a church denomination can be a blind guide to you. According to my observation, there are some symbols noticeable in a denomination that makes it a blind guide. 1. If a denomination criticizes other denominations unnecessarily, it is a blind guide. Other than encouraging people to worship God and create a fellowship, criticism is unnecessary. 2. A denomination that enforces strict rules and ignores praise and worship for the indwelling of the Holy Spirit is a blind guide. The activities outside the church can be more important to them. The church leader or the pastor may not be a person filled with the Holy Spirit. He may be like a paid employee whose priority is to get his job done for the money he gets. The spiritual well-being of the parishioners may not be his priority. Now let's see what can cause spiritual blindness. 1. Darkness in the heart caused by hatred. 1 John chapter 2 verses 10 and 11. The one who loves his brother abides in the light,
and there is no cause of stumbling in him. But the one who hates his brother is in darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. That is, hatred can bring darkness in the heart, which can make someone spiritually blind. 2. Darkness caused by evil deeds can cause spiritual blindness. John chapter 3 verses 19 and 20. This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 says, "No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light." John chapter 1 verse 5 says, "The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Those who are immersed in evil deeds will be filled with the darkness in their hearts. It is hard for them to come to Jesus, who is the light of the world. 3. A mind set on the flesh or the world can cause spiritual blindness. Romans 8 verses 7 and 8. The mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. Now let's see, what can we do to come out of this spiritual blindness? 1. Follow Jesus, who is the light of the world. Isaiah chapter 42 verse 16 says, "I will lead the blind by a way they do not know. In paths they do not know, I will guide them." Isaiah 43 verse 8, "Bring out the people who are blind, even though they have eyes, and the deaf, even though they have ears." John 8 verse 12, Jesus said, "I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life." Psalm 146 verse 8, "The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises up those who are bowed down. The Lord loves the righteous." 2. Don't do according to the deeds of the blind authorities. Matthew chapter 23 verses 2 and 3, Jesus said, "The scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Therefore, all that they tell you, do and observe. But do not do according to their deeds, for they say things and do not do them." Personally, we should not follow the lifestyle of blind authorities. We should just follow the word of God they proclaim. There is no need of arguing or fighting with them or blaming them. 3. Obey the word of God, not the word of men. Acts chapter 5 verse 29 says, "But Peter and the apostles answered, 'We may obey God rather than men.'" When we hear someone's message or advice, we should ask the Holy Spirit in us if it is coming from God or not. Sometimes the interpretation of the Bible may be different for different denominations. The interpretation can go wrong, but what God intends by each word cannot go wrong. It stays the same. We should follow the voice of the Holy Spirit irrespective of denomination. Titus chapter 3 verse 9 says, "But avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless." God is more important than denominations, controversies, and disputes.
God knows the level of our wisdom and knowledge, and He will judge only accordingly. Trust in the Word of God and feel comfortable in His mercy and love. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to trust in the Word of God, get filled with the Holy Spirit, and keep away from all kinds of blind guides in their life. Thank you, Lord, for hearing the prayer. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിങ്ങൾ കുരുടന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണോ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങൾ കുരുടന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണോ? അതിനാധാരമായ ഒരു വചനം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വചനം. യേശു ഫരിസയന്മാരോടും ശതാധിപന്മാരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരെ വിടുവിൻ. അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരെ വിടുവിൻ, അവർ കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളത്രേ. കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി നടത്തിയാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും എന്ന്. ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ഏതാനും ഫരിസയന്മാരും ശതാധിപന്മാരും യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. അതിന്റെ കാരണം, അവർ നോക്കിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരു ആചാരമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-8-9 വചനങ്ങളിൽ അവരെ കപടനാട്യക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ 29-ാമത്തെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ വചനം അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞു, ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നെ വിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചത് ഒത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. മത്തായി 15-11 വചനത്തിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന അനേകരോടായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ആ ജനക്കൂട്ടത്തോടായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യന് അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് വായ്ക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നതല്ല, വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ, അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 19-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത, കൊലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, മോഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഈ ശതാധിപന്മാരും ഫരിസയന്മാരും ഈ കൈ കഴുകുന്നതിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത്. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകരുത് എന്നുള്ള ആശയം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫരിസയന്മാരും ശതാധിപന്മാരും കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളാണ്. അവര് അറിവില്ലാത്തവരെ പലതും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളായതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും കുഴിയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് യേശു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അർത്ഥമാക്കിയത്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ അനേകർ കാണും. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, സഹോദരങ്ങളായിരിക്കാം, നമ്മുടെ അങ്കിള്, ആൻറ്റി, അയൽവക്കംകാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകരായിരിക്കാം അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ വഴി നടത്തേണ്ടത് ദൈവവചനമാണ്. ദൈവവചനമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾക്ക് അല്ലെ കുരുടരായ വഴികാട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ എന്ന് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും. എല്ലാ മതത്തിലും ജാതിയിലും അതിൻ്റെതായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ
അവയൊക്കെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദൈവവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉതകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒന്നും ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അനേക ആൾക്കാർ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും, ശുശ്രൂഷകൾ സംബന്ധിക്കും, എന്നാൽ ഹൃദയം അവിടെയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. അവരുടെ ശരീരം അവിടെ ആയിരിക്കും, ഹൃദയം അവിടെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. അവർ ആത്മാവിലോ സത്യത്തിലോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ആത്മാവിലും ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ തൊടാതെ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് വെളിയിൽ വരുന്നത് അതൊരു ആരാധനയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമല്ല. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:23 പറയുന്നു, യേശു സമറയക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോവുകയും ആരാധിക്കാൻ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുതാപമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം വരുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. അതില്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രയോജനം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല. സാധാരണ കുട്ടികൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരമോ അനുതാപമോ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. പലരും ഒരുക്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം മദ്യപിച്ച് കൂത്താടുകയും പരദൂഷണം പറയുകയും പള്ളിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെറും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും വീട്ടിൽ വന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ദ്രോഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട്. ഇവരാരും ഈ ഫരിസേയന്മാരിൽ നിന്നും ഈ ശതാധിപന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരല്ല. അവരും ആചാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അവരും ഒരു തരം അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ തന്നെയാണ്. 2, മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ അന്ധരായ വഴികാട്ടികളാകാം. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾ നല്ല ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്നവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പല മാതാപിതാക്കളും അന്ധരായ വഴികാട്ടികളായിട്ട് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ആയിത്തീരാറുണ്ട്. അവർ തന്നെ അത് അറിയുന്നില്ല, എന്നാൽ മക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. പലപ്പോഴും അവരെ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയവരും പരദൂഷണം പറയുന്നവരും പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാതൃക കാണിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം. പലരും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. പല കുടുംബങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. അപ്പന്റെ മദ്യപാനമോർത്ത് മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഉയരാത്ത കുട്ടികൾ, 10-25 വയസ്സായിട്ട് ഉയർച്ചയില്ലാതെ മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനേകം മക്കളെ എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള മെന്റൽ ട്രോമയിൽ കൂടെയാണ് പല മക്കളും കടന്നു പോകുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു അപ്പന്റെ ജീവിതം കണ്ട് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പന്റെ മക്കൾ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിത്തീരാനാണ് സാധ്യത. അവർക്ക് പണമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഹോംലെസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും. അവർ മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും വരെ മടിച്ചെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ ജയിലിൽ അവസാനിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതം തകർന്നു പോകും. അപ്പോൾ അന്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെയും കൊണ്ട് കുഴിയിൽ ചാടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം കുരുടരായ വഴികാട്ടികൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വളർന്നു വരുന്ന മക്കള് ഒരു സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരെ തേടി ഇറങ്ങും.
അവർ അല്പം ആശ്വാസം മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്പം ഫണ്ടായും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ തകരും. നാലാമത്, ചില ഡിനോമിനേഷൻസ് അന്ധരായ വഴികാട്ടികളായി മാറാറുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള ഡിനോമിനേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ അന്ധരായ വഴികാട്ടികളാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, മറ്റൊരു ഡിനോമിനേഷനെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിനോമിനേഷൻസ്, ആരാധനയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിമർശനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഡിനോമിനേഷൻസ് അന്ധരായ വഴികാട്ടികളാണ് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ. ചില ഡിനോമിനേഷൻസ്, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ, ചില ഡിനോമിനേഷൻസ് സ്ട്രിക്റ്റായ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ആരാധനയെക്കാളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സത്യത്തിലും ആത്മാവിനും ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ചിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും പള്ളിയുടെ പരിസരത്തൊക്കെ നിന്ന് ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ചുവെന്ന് വരുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിനോമിനേഷൻ നയിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. പലപ്പോഴും അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന പണത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജോലി കഴിച്ചുവെന്ന് തീർത്ത് പോകുന്നവരാണ്. അല്ലാതെ ആ സഭയിലുള്ള ആളുകളുടെ നന്മ അതേക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക, അവർക്ക് താലപ്പൊലി പിടിക്കുക, അവർക്ക് വലിയ വിരുന്നൊഴുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവർ തന്നെ ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ വലയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ ആത്മീയ അന്ധതയ്ക്കുള്ള കാരണം? ഒന്ന്, വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കാരണം ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മീയ അന്ധതയുണ്ടാകുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 2:10-11 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഇടർച്ചയ്ക്ക് അവനിൽ കാരണമില്ല. സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവന് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു, ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിയാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അതായത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷം കൊണ്ട് അന്ധകാരം ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നു. ആ അന്ധകാരം ഒരു മനുഷ്യനെ ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന്. 2, തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം അന്ധകാരം ഹൃദയത്തിൽ ബാധിച്ച് ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് പോകുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:10-19 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ ഇരുന്ന് വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളത് ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു. തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതും ഇല്ലല്ലോ. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 11:14 പറയുന്നു, സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ. യോഹന്നാൻ 1:5 പറയുന്നു, വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല. തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുകുന്നവരുടെ ഹൃദയം അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായ യേശുവിലേക്ക് വരുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. 3, ശാരീരിക മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ലൗകിക മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റോമൻ 8:7-8 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല. ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല. ഇനി ഈ ആത്മീയ അന്ധതയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തു വരാം? 1,
ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ഐസയ 42:16 പറയുന്നു, ഞാൻ കുരുടന്മാരെ അവർ അറിയാത്ത വഴിയിൽ നടത്തും, അവർ അറിയാത്ത പാതകളിൽ അവരെ സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും. ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും ദുർഘടങ്ങളെ സമഭൂമിയും ആക്കും. ഐസയ 43:8 പറയുന്നു, കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കുരുടന്മാരായും ചെവിയുണ്ടായിട്ടും ചെകിടന്മാരായും ഇരിക്കുന്ന ജനത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുവേൻ. യോഹന്നാൻ 8:12 യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും. സങ്കീർത്തനം 146:8 പറയുന്നു, യഹോവ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു, യഹോവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ നിവർത്തുന്നു, യഹോവ നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. 2, കുരുടന്മാരായ അധികാരികൾ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊള്ളുക, പക്ഷെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:2-3 യേശു പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശയുടെ പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ചു ചെയ്യുവിൻ. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് താനും. അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അനേകം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അവരെ ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചോളുക, പക്ഷേ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അവരോട് തർക്കിക്കാനും അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനും നമ്മൾ പോകണ്ട. 3, ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക, മനുഷ്യന്റെ വചനം അനുസരിക്കരുത്. അപ്പസ്തോലപ്രവൃത്തികൾ 5:29 പറയുന്നു, അതിന് പത്രോസും ശേഷാപ്പസ്തോലന്മാരും മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും സന്ദേശമോ ഉപദേശമോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം, ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ അതോ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ എന്ന്. സുവിശേഷത്തിന് അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. പല ഡിനോമിനേഷൻസും പലതരത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറയും. ഈ വ്യാഖ്യാനം ചിലതൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വ്യാഖ്യാനമേ അതിനുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് മനുഷ്യർക്കറിയത്തില്ല. ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്ന് തന്നെ, അതിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അത് സാരമില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക. അല്ലാതെ ഡിനോമിനേഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നതെല്ലാം ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:9 പറയുന്നു, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ്, മൗഢ്യ തർക്കവും വംശാവലികളും കലഹവും ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ഇവ നിഷ്പ്രയോജനവും വ്യർത്ഥവും അല്ലോ. അതായത് ദൈവം ഈ ഡിനോമിനേഷനും ഈ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും എല്ലാം മുകളിലാണ്. നമ്മളിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും പരിമിതി എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ദൈവം അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളെ വിധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലും സ്നേഹത്തിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലും പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെടുവാനും കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.